السلام علیکم پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یہودی دھرم کے بارے میں، اور آپ کو یہودی دھرم کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتانے والے ہیں جس کے بارے میں جان کر دنیا کے تمام مسلمان حیران اور پریشان ہو جائیں گے اور کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، یہودی یعنی کہ بنی اسرائیل یہ نبیوں کی اولادیں ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، مگر انہوں نے بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، نبیوں کا قتل کیا، اللہ کے حکم کو توڑا، اللہ کے دین میں فرقے بنائے، باطل سے یارانہ کیا اور حق پرستوں کی مخالفت کی۔ دوستو، یہ ایک دوسرے کو گناہوں سے نہیں روکتے تھے، ان کے علماء اور دیندار لوگ بھی انہیں برائیوں سے نہیں روکتے تھے، بلکہ ان کی برائیوں میں شریک ہو جاتے تھے، حق کو چھپاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے تھے، جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان سب پر ذلتوں اور بزدلی کو تھوپ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر طرح طرح کے عذاب نازل کیے، دوسری قوموں سے ان کا قتل عام کروایا اور ان کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ دوستو، 72 فرقوں میں بٹے ہوئے یہودی تقریباً 2000 سالوں کی غلامی اور بدترین ذلت کی زندگی گزارتے ہوئے یہ قوم معاشرے میں لعنتی بن چکی تھی۔ ہر کوئی ان سے نفرت کرتا، انہیں اپنے شہروں سے در بدر کرتا۔ ملکوں سے بکھری، ذلیل اور رسوا قوم 1896 میں ایک جگہ پر اکٹھا ہوئی۔ پھر انہوں نے اس تصور کے مطابق آگے بڑھنے کا ارادہ کیا جو ان کی مذہبی کتابوں میں درج تھا کہ تمہارا مسیحا آئے گا اور تم یروشلم سے پوری دنیا پر حکومت کرو گے۔ دوستو، اس کے بعد آئندہ آنے والے سالوں کے لیے انہوں نے ایک گائیڈ لائن تیار کی جسے وہ پروٹوکول آف دا ایلڈر آف زائون کہتے ہیں۔ اس گائیڈ لائن یعنی کہ اس کے مطابق یہودی چاہے دنیا کے کسی بھی ملک کے شہری ہو، پر ان کی وفاداری ایک ہی مرکز کے ارد گرد رہے گی، اور وہ مرکز یہودیوں کا اپنی آبائی ریاست یعنی نیٹو لینڈ ہوگی۔ اس نظریے کے مطابق دنیا کے تمام یہودی یونائٹ ہونے لگے۔ دوستو، اس وقت فلسطین خلافت عثمانیہ یعنی اوٹومن امپائر کے انڈر تھا، لہٰذا یہودیوں نے خلیفہ عبد الحمید سے فلسطین میں بسنے کی اجازت مانگی، مگر خلیفہ نے انہیں اجازت نہیں دی۔ پھر یہودیوں نے جرمنی کو انٹرفیئر کرنے کو کہا، پر جرمنی نے بھی یہ ان کی خواہش پوری نہیں کی۔ پھر یہودیوں نے اس کام کے لیے برٹین کو استعمال کیا، کیونکہ جرمنی یہودیوں کا ایک زمانے تک گٹ رہا ہے اور وہاں کا اکنامیکل کنٹرول سسٹم یہودی چلا رہے تھے، یعنی جرمنی کا جو اکنامیکل سسٹم ہے اس کو کنٹرول یہودی قوم کر رہی تھی، بڑے بڑے عہدوں پر یہودی تھے۔ اسی لیے برٹین کو راضی کرنے کے لیے یہودیوں نے برٹین کے دشمن یعنی جرمنی کو مالی طور پر کمزور کیا، کیونکہ یہودی جرمنی میں رہتے تھے اور بہت ہی مالی طور پر تگڑے تھے، تو انہوں نے برٹین کے دشمن یعنی جرمنی کو مالی طور پر کمزور کیا اور فوج کے راز برٹین کو بتانے لگے، جس کی وجہ سے جرمنی کا طاقتور ہونے کے باوجود بری طرح سے اس کی ہار ہو گئی۔ اسی وجہ سے ہٹلر نے چڑھ کر یہودیوں کا قتل کیا۔ دوستو، اس کے بعد 9 نومبر 1914 کو پہلی دفعہ برٹش کیبنٹ میں نیشنل ہوم فار دا جیوش پیپل ان پیلسٹائن، اور اس کے 4 دن بعد برٹین نے خلافت عثمانیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ 2 مہینے کے بعد 21 جنوری 1915 میں دا فیوچر آف پیلسٹائن پر ایک میمورنڈم پیش کیا گیا۔ 2 نومبر 1917 میں بالفور ایگریمنٹ ہوا، جس کے تحت برٹش گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ وہ فلسطین میں یہودیوں کے نیشن ہوم کے قیام کے لیے وہ تمام کوششیں صرف کرے گی اور دنیا بھر میں رہنے والے یہودیوں کو ایک قوم تصور کرتے ہوئے وہاں پر انہیں بسنے کا حق ہوگا۔ اس طرح سے انہوں نے بیلفور ڈکلیریشن کے ذریعے پوری دنیا کی حکومتوں سے یہ بات منوا لی۔ دنیا بھر میں بسنے والے یہودی قوم، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولنے والے ہو، کسی ملک کے بھی رہنے والے ہو، اور انہیں اس ارض فلسطین پر آباد ہونے کا حق حاصل ہے۔ دوستو، اس کے بعد 1919 میں پہلا یہودی قافلہ
लंदन, पेरिस, बर्लिन ऐसे मॉडर्न शहर में अपनी अरबों रुपयों की जायदाद और कारोबार छोड़कर बहरे तिब्रिया को पार करके हाइफा के रेगिस्तानों में आबाद होने के लिए जा पहुंचा और आज तक उनका बसना जारी है। और वहां पर वो किसी पुरकशिश जिंदगी गुजारने या साइंसी टेक्नोलॉजी की तरक्की या एजुकेशन हासिल करने नहीं आए, बल्कि 100 साल से एक बड़ी जंग लड़ने के लिए आ रहे हैं जो उनको मुसलमानों से लड़नी है और फिर ऐसी सल्तनत कायम करना है जिसमें जॉर्डन, सीरिया, कतर, बहरीन, कुवैत, यमन और मदीना तक आएगा। दोस्तों, आज हर यहूदी यही ख्वाब देखता है और उसके लिए घर बार छोड़कर इजराइल आ जाता है या फिर जहां कहीं भी है वहां से अपनी दौलत का अच्छा खासा हिस्सा इजराइल की तरक्की के लिए भेजता है। दोस्तों, उसके बाद 1948 में मगरिबी ताकतों ने मिलकर फिलिस्तीन के एक बड़े इलाके को अरबों से छीनकर यहूदियों को एक मुल्क बनाकर दे दिया और इजराइल बनते ही शुरू के 19 साल यहूदियों ने मुसलमान अपने पड़ोसी मुल्कों से अपनी जंग जारी रखी और 1967 में यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। उसके बाद से आज तक मिडल ईस्ट मुल्कों में कभी भी अमन कायम नहीं होने दिया। दोस्तों, यहूदियों को उरूज हासिल होना जब से शुरू हुआ है, जब से उन्होंने ये फैसला किया कि हम एक खुदा, एक तौरात को एक शरीयत के बुनियाद पर एक कौम हैं। हम में से कोई जर्मन में रहता हो या अमेरिका में हो या नाइजीरिया में रहता हो या फिलिस्तीन में, हम सब एक कौम हैं। उसे इस बात पर कामिल ईमान और यकीन रखना चाहिए कि उसे एक दिन उस अर्ज़े मुक़द्दस यानी यरूशलेम लौटना है जहां पर उसका मसीहा आएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये मसीहा कौन है? तो इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है, लेकिन हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। यहूदी जिसे अपना मसीहा कहते हैं वो दरअसल इस्लाम में दज्जाल के नाम से जाना जाता है। तो खैर दोस्तों, उनके लिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह एक आलमी हुकूमत कायम करने वाला वो मसीहा होगा। दोस्तों, आज वो इस बात की भी तैयारी कर रहे हैं कि उन्हें मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ी आलमी जंग लड़नी है। ये तस्वुर तब से उनके दिलो दिमाग में दाखिल हुआ है और बहैसियत कौम इस पर उन्होंने काम करना भी शुरू किया है। उसके बाद उनके तरक्की की मंजिलें तय करने की रफ्तार नाकाबिले यकीन हद तक तेज हो गई है। इस तरह आलमी सहूलियत और यूनिटी की ताकत का अंदाजा कर सकते हैं। इस तरह एक नजरिए ने दर बदर रहने वाले यहूदियों को अपना आबाई वतन लौटा दिया और ये दुनिया का पहला इत्तेहाद का नजरिया था जो कामयाब हुआ। दोस्तों, हरगिज नहीं, सबसे पहले ये नजरिया हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रियासत मदीना की बुनियाद रखते हुए पेश किया गया। तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और वो इस्लाम की बुनियाद पर वो एक कौम है। और फिर दुनिया ने देखा इस एक नजरिए ने उस वक्त की सुपर पावर केसर को किस तरह शिकस्त दी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में भी यही फरमाया, किसी अरबी को अजमी पर, किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं। दोस्तों, अब अल्लाह ताला का हुक्म भी जान लो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में मत बटो। एक जगह अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, तुम्हारे दरमियान जिस मामले का भी इख्तिलाफ हो उसका फैसला करना अल्लाह का काम है। और दोस्तों, उस दुनिया ने इस नज़रिए को आपसी जिहाद के ताकत का नतीजा दुनिया के हर कोने तक इस्लाम पहुंचाने की सूरत में देखा। ये नजरिया उम्मत का कामयाब तरीन नजरिया है। इसीलिए आज भी वक्त है संभल जाइए, क्योंकि दुश्मनाने इस्लाम जानते हैं कि जब तक हम बिखरे रहेंगे, जब तक हम फिरकों में हैं, जब तक हम फितनों में हैं, जब तक हम गुनाहों में हैं, तब तक हम ऐसे ही जलील होते रहेंगे जिस तरह से हजारों सालों तक यहूदी रहे थे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो बेहद पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप अपने तक ही ना रखें, अपने हर एक मुसलमान भाई तक, अपने हर एक दोस्त रिश्तेदार तक इस वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। हम मिलते हैं आपको फिर एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।